بےنظیر بھٹو کے نام سے جدید اسپتال کا منصوبہ گزشتہ 3 دہائیوں سے تعطل کا ہی شکار ہے۔ 1988 میں میڈیکل کالج کا اعلان کیا گیا، بعد ازاں اسے 500 بستروں کے اسپتال میں تبدیل کر دیا گیا اور 100 کنال اراضی بھی اس کے لیے مختص کر دی گئی تھی، مگر منصوبہ آج تک مکمل ہی نہیں ہو سکا ہے۔ 2022 میں حکومت نے انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کے تعاون سے سرمایہ کاری تلاش کرنے کا معاہدہ کیا تھا۔ 20 ارب روپے کی لاگت سے 3 سال میں مکمل ہونے والے اس منصوبے سے سالانہ 1.5 لاکھ افراد مستفید ہونا تھے، لیکن حکومت کی مدت ختم ہونے کے ساتھ ہی یہ منصوبہ ایک بار پھر سے تعطل کا شکار ہو گیا۔ مزید اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف ممتاز بنگش نے۔ بنگش صاحب، سب سے پہلے تو فردر ڈیٹیلز ہمارے ساتھ شیئر کر دیں اور یہ بھی بتائیں کہ تقریباً 3 دہائیاں گزر گئی ہیں، اس کے باوجود بےنظیر بھٹو اسپتال کا یہ منصوبہ مکمل کیوں نہیں ہو سکا ہے؟ اصل رکاوٹ کہاں پر آ رہی ہے؟ شکریہ فرزانہ۔ بےنظیر بھٹو اسپتال پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حال ہی میں وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے پشاور میں ایک 5000 بستروں پر مشتمل ایک اسپتال بنانے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے اخراجات تو تفصیل میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن پہلے جس آپ نے پوچھا بےنظیر بھٹو اسپتال کا یہ منصوبہ جو تھا 1988 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو اس وقت ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل کالج کے نام سے یہاں پہ ایک میڈیکل کالج بنانے کا اعلان کیا گیا تھا، اور 1990 کی دہائی میں میڈیکل کالج کی جگہ پھر بعد میں 500 بستروں پر مشتمل بےنظیر بھٹو اسپتال بنانے کا اعلان کیا۔ ایک بار پھر جب بےنظیر بھٹو کی حکومت آئی تو اس وقت یہ اعلان کیا گیا تھا اور اس کے لیے پھر اسی وقت 100 کنال اراضی بھی حاصل کی گئی تھی۔ پھر 2008 سے لے کر 2013 تک چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ANP کی مخلوط حکومت تھی اور یہاں پہ جو وزیر تھے سید ظاہر علی شاہ، اس کا تعلق وہ صحت کے وزیر تھے، اس کا تعلق بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہی سے تھا، لیکن اراضی محکمہ صحت نے حاصل کی، وہ اس کے پاس پڑی رہی، لیکن اس پر کوئی بھی پروجیکٹ شروع نہ ہو سکا۔ 2022 میں ورلڈ بینک گروپ کے ایک ممبر انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کے ساتھ ایک معاہدہ طے ہوا اور اس معاہدے کے تحت اس ادارے نے اور خیبر پختونخوا حکومت نے مل کر ایک انویسٹر ڈھونڈنا تھا تاکہ یہاں پہ یہ 500 بستروں پر مشتمل ایک اسپتال بنا سکے، اور یہ منصوبہ اس وقت 3 سال میں مکمل ہونا تھا اور یہ طے پایا تھا اس معاہدے میں کہ 3 سال کے اندر جب یہ منصوبہ مکمل ہوگا تو اس پہ تقریباً 20 ارب روپے کی لاگت آئے گی۔ اس کے لیے ایک سروے بھی کیا گیا۔ سروے کا مقصد یہ تھا کہ دور دراز کے علاقوں سے، چونکہ یہاں پہ 3 بڑے تدریسی اسپتال تھے، یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں تو ان کے اخراجات اور پھر ان اسپتالوں پہ جو بوجھ تھا اس کا جائزہ لیا گیا تھا، جس کے بعد یہ طے ہوا کہ ہاں یہ اسپتال بننا ہے، اور پھر جنوری 2022 میں سے پہلے اس کا ڈیزائن فائنل کرنے کے لیے بھی اس لیے کہا گیا کہ یہ حکومت کا PTI کی جو پچھلی حکومت تھی یہ اس کا آخری سال تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ چونکہ ڈیزائن جنوری سے پہلے فائنل ہو اور 1.5 لاکھ لوگ اس منصوبے سے مستفید ہو رہے تھے۔ اب جب حکومت ختم ہو گئی تو یہ منصوبہ بھی کٹھائی میں پڑ گیا۔ کبھی اس میں جانوروں کی منڈیاں لگتی ہیں، کبھی اس میں پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ جلسے کرتے ہیں، اور اب یہ زمین ایسی ہی پڑی ہے۔ فرزانہ، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس دوران ایک اور ادارے کو بھی فری اسپتال بنانے کی آفر کی گئی تھی اور ان کے ساتھ باقاعدہ طور پہ یہ معاہدہ کیا گیا تھا کہ وہ یہاں پہ فری اسپتال بنائیں گے اور زمین جو ہوگی وہ محکمہ صحت کی ہوگی، اور یہ اسپتال فری بنیادوں پر وہ ادارہ خود چلائے گا۔ آپ نے جس طرح سے بتایا کہ حکومت اور IFC یعنی کہ انٹرنیشنل جو فائنانس کارپوریشن ہے اس کے درمیان ہونے والا جو ایگریمنٹ تھا اس کا نتیجہ کیا نکلا پھر، اور اب اس منصوبے کے دوبارہ شروع ہونے کے کیا کوئی امکانات موجود ہیں یا یہ اسی طرح کھٹائی میں ہی رہے گا؟ دراصل اس وقت اس منصوبے کے تحت چونکہ انہوں نے انویسٹر ڈھونڈنا تھا، انویسٹر تو ان کو نہ مل سکا، بعد میں ایک نجی اسپتال جس کے دیگر صوبوں میں بھی، کراچی میں بھی اسپتال ہے، انہوں نے اس میں دلچسپی لی اور وہ خود ان کے پاس آیا اور ان کو کہا کہ ہم اس اراضی پر مفت اسپتال بنانا چاہتے ہیں۔ باقاعدہ طور پر اس کے ساتھ بھی ایک معاہدہ ہوا، لیکن بعد میں وہ منصوبہ بھی وہ شروع نہ ہو سکا۔ اس میں چونکہ حکومتیں بھی بدلتی گئیں تو اس لیے یہ منصوبہ جو ہے تب سے لے کر اب تک شروع نہ ہو سکا۔ اور اب دلچسپ بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ پہلے سے جو زمین موجود ہے اور اراضی حاصل کی گئی ہے، بڑی قیمتی زمین ہے اور بالکل شہر کے ایک ایسے علاقے میں ہے کہ جو اسپتال کے لیے بالکل آئیڈیل جگہ ہے، ادھر یہ بےنظیر ہسپتال بنانے کی بجائے
वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने एक 5000 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल का ऐलान किया है। अच्छा, वो ऐलान कर दिया बंगी साहब, मतलब बहुत ही वाकई ही हैरत की बात है मेरे लिए, क्योंकि एक जो ऑन गोइंग मंसूबा है उसको आप मुकम्मल नहीं कर पा रहे हैं, वो कई सालों से कटाई का शिकार है, और अब आप 5000 बिस्तरों के अस्पताल का ऐलान कर रहे हैं, तो आप जो पुराना ऑन गोइंग है उसको ही मुकम्मल कर लें। फरजाना ये तो छोड़ दें, मतलब जो हुकूमत 500 बिस्तरों की अस्पताल पहले से ज़मीन मौजूद हो तो वो नहीं बना सकती, तो 5000 अस्पताल 5000 बिस्तरों। अच्छा, इसमें मज़े की एक बात वो ये है कि 5000 बिस्तरों के अस्पताल पे जो उसके लिए 100 से लेकर 150 एकड़ तक ज़मीन दरकार होती है, और उसका तमीर शुदा रकबा जो होता है वो 5.3 मिलियन मुरब्बा फुट होता है। अच्छा। इमारत और फर्नीचर पर 20 से 40 अरब रुपए के अखराजात आते हैं। इसके अलावा इस मंसूबे की अगर इन्होंने शुरू करना चाहें तो 120 अरब रुपए इस पर मजमूई लागत आएगी, और ये अस्पताल अगर बन गया तो 30 से 50 अरब रुपए इसके अखराजात होंगे, और इसके माहाना अखराजात जो होंगे वो 2 से 4 अरब होंगे। और ये भी एक मजे की बात बताऊं कि दुनिया में 5000 बिस्तरों पर मुश्तमिल सिर्फ चंद एक अस्पताल हैं, तकरीबन 7 अस्पताल हैं, और उसमें ज़्यादातर चीन में है, और पाकिस्तान क्या कि जनूबी एशिया के दीगर किसी मुल्क में कोई ऐसा अस्पताल मौजूद नहीं है। तो क्या ये ऐसे मंसूबे का ऐलान अफरीदी साहब ने वादा किया है, बंगी साहब कोई ना कोई तो जाहिर है उन्होंने कुछ सोचा होगा ना, हो सकता है कुछ सोचा हो। एनीवेज, हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, बंगी साहब वो भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। फहीम अख्तर और जाहिद खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। फहीम, आप कोई सवाल करना चाहेंगे बंगी साहब से इस हवाले से? बंगीर साहब, बहुत अच्छी स्टोरी है आपकी। 38 साल हो चुके हैं इस मंसूबे को या इस मंसूबे के ऐलान को, लेकिन अभी तक मंसूबा फाइलों से बाहर नहीं आया। इन 38 साल में 9 मुंतखब हुकूमतें आईं मुख्तलिफ सियासी जमातों की, और निगरान सेटअप अलहदा से आए। लेकिन क्या वजह है कि 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत इस सूबे में रही, और बेनज़ीर भुट्टो शहीद के नाम के ऊपर यह अस्पताल था। तो उस दौर में क्या प्रोग्रेस रही है? अब चलो 3 दफ़ा मुसलसल तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, और वो सियासी मामलात हों या फिर नाअहली हो या मुख्तलिफ और वजूहात हो सकती हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो पीपल्स पार्टी और ANP की मुश्तरका हुकूमत थी, उस दौर में इसके ऊपर कोई प्रोग्रेस हुई थी कि वो इसको क्यों नहीं कंप्लीट कर सके थे? मैंने जिस तरह जिक्र किया 2008 से 2013 तक ANP और उसकी, जिस तरह आपने कहा, वो मखलूत हुकूमत थी बेशक, और उसमें जो वज़ीर थे वो सेहत के वज़ीर, उसका ताल्लुक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। और यहाँ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, उस वक्त जब मैंने ये मसला उठाया था तो ANP से ताल्लुक़ रखने वाले एक वज़ीर थे, अब वो इंतकाल कर चुके हैं, अरबाब अयूब जान, चुकी है उस इलाके में था, तो वो मेरे पास आए और उन्होंने ये कहा कि आपने जो अस्पताल की बात की है ये गलत की है, ये आपको नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा कि यूँ, ये तो आपके फ़ायदे की है, तो शहर की फ़ायदे है, लोगों की फ़ायदे की है। कहता है कि नहीं, इस तरह से जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल कॉलेज बनाने का जो ऐलान किया गया था वो मसला खटाई में पड़ जाएगा। मैंने कहा पहले उनको अस्पताल बनाने दें, अस्पताल जब बन जाएगा तो एक टीचिंग हॉस्पिटल इनको मैसर आएगा, फिर मेडिकल कॉलेज किसी भी इमारत पर शुरू की जा सकती है। तो फिर उसने बाकायदा तौर पर इस मसले को काफ़ी उठाया, इवन असम्बली फ्लोर पर भी उठाया, लेकिन उस वक्त इस मंसूबे का कुछ न बन सका। हालांकि जो क्रेडिट जाता है यहाँ पे, जो सबसे जो दूसरा बड़ा अस्पताल है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही ने बनाया था, हयात शहीद के नाम से वो जाना जाता था, अब उसका नाम खैबर टीचिंग अस्पताल रखा गया है। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हो गई तो मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई। 2013 में जो हुकूमत आई परवेज़ खट्टक की, उसने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। फिर महमूद खान की हुकूमत में भी ये मसला कठाई में पड़ा रहा। लेकिन आखिरी साल में 2022 में जब इनकी तवज्जो इस जानिब हुई कि ये तो ऑलरेडी एक ज़मीन पड़ी है, अगर एक मंसूबा हम शुरू कर लें तो ये हुकूमत के नाम पे एक करनामा मतलब गिना जाएगा, तो उन्होंने जनवरी 2022 से पहले इस मंसूबे का डिज़ाइन मुकम्मल करने के लिए उसकी हिदायत दी। लेकिन उस वक्त हुकूमत ख़त्म हो गई, निगरान हुकूमत आ गई, प्रायोरिटीज़ भी चेंज हो गई। फिर जब दूसरी हुकूमत आई अली अमीन गंडापुर की, तो उसकी प्रायोरिटीज़ भी अलग थी। ज़ाहिर है वो फिर बिल्कुल ऐसे ही है बंगी साहब, जो भी हुकूमत आती रही है उसकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट रही हैं, लेकिन ये अस्पताल किसी की भी प्रायोरिटी में शामिल नहीं रहा। मुमताज़ बंगी साहब हमारे साथ डिटेल्स शेयर कर रहे थे। मुमताज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जाहिद, पूरी डिटेल्स आपने भी सुनी है, मुझे सिर्फ इतनी बात बताइए कि 30 साल में हुकूमतें बदलती रही हैं, वादे भी होते रहे हैं, लेकिन एक अस्पताल नहीं बन सका है। आपको क्या लगता है इसका जिम्मेदार असल में कौन है?
دیکھیں ذمہ دار تو وہی ہیں جن کی حکومتیں رہی ہیں. اگر وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے تو شاید یہ آج ہسپتال بن چکا ہوتا